चिट्टे दुध वांगू जिंदगी बना दे मेरे सुतड़े, तू लेख जगा दे। चिट्टे दुध वांगू जिंदगी बना दे मेरे सुतड़े, तू लेख जगा दे। तौबा तौबा मेरी शाफी तौबा मेरी, तौबा तौबा मेरी शाफी तौबा मेरी। हथ रहम दा हुण ते वधा दे मेरे सुतड़े, तू लेख जगा दे। चिट्टे दुध वांगू जिंदगी बना दे मेरे सुतड़े, तू लेख जगा दे। शाफी लोग अवलड़े ने मेरे, आई लेके मैं दर ते तेरे। शाफी लोग अवलड़े ने मेरे, आई लेके मैं दर ते तेरे। मेरी सुन ले दुआ के नेड़े, लामा तेरे ही कर दे मैं फेरे। मेरे जीवन नू हुण तू सजा दे मेरे सुतड़े, तू लेख जगा दे। मेरे जीवन नू हुण तू सजा दे मेरे सुतड़े, तू लेख जगा दे। चिट्टे दुध वांगू जिंदगी बना दे मेरे सुतड़े, तू लेख जगा दे। चिट्टे दुध वांगू जिंदगी बना दे मेरे सुतड़े, तू लेख जगा दे। प्रभु कहता है, मैं ही लोकां दी मुक्ति हाँ। किसे दुख दे वेले वो मैनू पुकारनगे, तो मैं उन्हां दी सुन के उत्तर देवांगा। मैं हमेशा लई उन्हां दा प्रभु होवांगा। बाप अते बेटा अते रूह पाक दे नां दे उत्ते आमीन। साडे प्रभु यीशु मसीह दा फजल, खुदा बाप दा प्रेम अते रूह पाक दी सांझ तुहाडे सारिਆਂ दे नाल होवे अते तुहाडी रूह नाल भी होवे। प्रभु यीशु मसीह विच प्यारे प्राउत भैणो, अज दे ऐतवार दे पाठ खास तौर ते दूसरा पाठ सानू सारिਆਂ ਲਈ प्रार्थना करन ਲਈ उत्साहित करदा है कि सानू हर एक दे ਲਈ प्रार्थना करनी चाहिदी है। उन्हां ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, उन्हां ਦੇ दुख तकलीफां ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲੋਂ ਤੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਕ ਮਾਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੈਥੋਲਿਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਚੜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਕ ਮਾਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अपनी बरकत नाल भरपूर करता है। तो आओ अज सानू सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ प्रार्थना करने ਲਈ आख्या गया है। इस पाक मास की कुर्बानी विच असी सारे दुखियां नू, बीमारां नू, लोड़वंदां नू, भैन भरावां नू, रिश्तेदारां नू, परोपकारियां नू अते जिन्हां ने सानू प्रार्थना करने ਲਈ किया है, उन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ प्रार्थना करिए। मिशनरियां ਦੇ ਲਈ, अपने विश्वास की खातर दुख सहन वालियां ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ उन्हां सारिਆਂ ਲਈ जो प्रभु ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ
ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਬਰਕਤਾਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਾਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਕ ਮਸਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਲਤਾਰ ਉੱਤੇ ਲਿਆਈਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀਏ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀਏ। बार करदा पूरी कुदरत वाले खुदा दी पैना प्रामा दे अगे मैं एक बार करदा मैं एक बार करदा सोचण बोलण दे करना बहुत गुनाह कीते ने अपने दोष नाल अपने ही दोष नाल अपने वडे दोष दे नाल मैं एक बार करदा तन सदा कुंवारी मरियम ते सारे फरिश्ते संतागे ते पैना प्रावा दे अगे मैं हुण बेनती करदा मैं एक बार करदा मेरे लिए खुदावंद के करो दुआ सारे मिलके मैं आया तेरे द्वारे रहम करो प्रभु प्यारे मैं एक बार करदा पूरी कुदरत वाले खुदा ती पैना प्रामा दे अगे मैं एक बार करदा मैं एक बार करदा पूरी कुदरत वाला खुदा साढ़े उत्ते दया करे ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਆਮੀਨ। प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो, हे मसीह दया करो, हे मसीह दया करो, हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो। 「 हे प्रभु दया करो, 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 हे प्रभु दया
दे विच वडियाई महिमा होवे खुदा दी धरती उते नेक नीयत लोकां दे विच शांति स्वर्ग दे विच वडियाई महिमा तेरी गाँदे हाँ तेरी बड़ी शान कारण शुक्र तेरा असी कर दे हाँ स्वर्ग दे बादशाह खुदा बाप कुदरत वाले खुदा स्वर्ग दे विच वडियाई मसीह लौटे बेटे बाप दे बेटे प्रभु खुदा बाप दा बेटा दुनिया दे पापा नू चुक ले जांदा है बिनता सुन ले साडियां तू बाप दे सच बैठा है दया तू कर हुण साडे उते तू ही सुरगुण है खुदा स्वर्ग दे विच वडियाई मसीहा शान बिच तू बाप तेरू पाकना स्वर्ग दे विच वडियाई महिमा होवे खुदा दी धरती उते नेक नीयत लोकां दे विच शांति स्वर्ग दे विच वडियाई ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਹੈ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਲਈ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਨੇਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ एक खुदा जिਉਂਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕਰ आमीन। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ। ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਮੀਨ। ਪਾਠ ਪਹਿਲਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਆਮੋਸ ਧਨੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਮੰਗੇਗਾ। ਆਮੋਸ ਨਬੀ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ 8 ਬਾਬ
4 ਤੋਂ 7 ਆਇਤ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਧਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਚੰਨ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਵੇਚੀਏ? ਕਦੋਂ ਸਬਤ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਵੇਚੀਏ? ਤਦ ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਮੁੱਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਝੂਠੇ ਵੱਟੇ ਵਰਤਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਕੜੀ ਦੀ ਕਾਣੀ ਡੰਡੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਰਾਬ ਕਣਕ ਉੱਚੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵੇਚਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਲੱਭਾਂਗੇ ਜੋ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਜੋੜੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ। तेरियां सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा। तेरियां सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा। मेरे रब आए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। मेरे रब आए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। बड़े थे वेले शफकत तेरी, बड़े थे वेले शफकत तेरी। रात वेले रहमत तेरी, रात वेले रहमत तेरी। करिए याद सदा की करना शुक्र खुदा। तेरियां सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा। मेरे रब आए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। मेरे रब आए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। ਪਾਠ ਦੂਸਰਾ। ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤਿਮਥੀ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਧਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਦਵੀ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹਨ। ਤਿਮਥੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਦਾ ਪੱਤਰ, ਉਸਦਾ 2 ਬਾਬ 1 ਤੋਂ 8 ਆਇਤ ਤੱਕ। ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ
ਅਮਨ ਚੈਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪਸੰਦੀਦਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਮਨੁੱਖ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਈਮਾਨ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਉਸਤਾਦ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਆਦਮੀ ਬਿਨਾਂ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥ ਉਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना, जागे उठेगा सारा जमाना। ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना, जागे उठेगा सारा जमाना। भूले भटकों को राह पर लाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਾਠ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਜੀਲ ਦਾ ਸੰਤ ਲੂਕਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਐ ਪ੍ਰਭੂ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਧਨਵਾਨ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੁਖਤਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਧਨ ਸੰਪਤੀ ਉਜਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? ਆਪਣੀ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੁਖਤਿਆਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, 100 ਮਾਪ ਤੇਲ। ਮੁਖਤਿਆਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਲੈ ਤੇ ਛੇਤੀ ਬੈਠ ਕੇ 50 ਲਿਖ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, 100 ਤੋਲ ਕਣਕ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਲੈ ਤੇ 80 ਲਿਖ ਦੇ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਬੇਈਮਾਨ ਮੁਖਤਿਆਰ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਦੀ ਸੰਤਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਤੁਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੋਸਤ ਬਣਾਓ
ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਅਨੰਤ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ। ਜੋ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਲੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਧਨ ਸੌਂਪੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੌਣ ਸੌਂਪੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਕਰ ਦੋ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਅਤੇ ਧਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। हे प्रभु ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਚੀਲ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ ਐ ਮਸੀਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਠਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮੋਸ ਨਬੀ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੋ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 2000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ, ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰੀ ਨਾਲ ਧਨ ਖੋਣਾ, ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਆਮ ਜੋ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਦਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਨਹਗਾਰ ਇਨਸਾਨ ਗਿਣੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਬਾਈਬਲ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਰਾਫ ਵਿੱਚ ਘੱਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਦੋਜ਼ਖ ਵਿੱਚ ਘੱਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ स्वर्ग विच नहीं जा सकते। इस तरह इस जीवन ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੰਮਾਂ ਲਈ? ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਲਕ ਬਣਿਆ। ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ।
ਅਸਲੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਪਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਗਾਨੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਅਸਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੋ। ਜੋ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਖਤਿਆਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਠ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਤੁਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੁਖਤਿਆਰ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਚਤੁਰਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਤੁਰਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਵਰਗ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਠ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਿਖਾਓ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਿਖਾਓ। ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੋ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੱਖੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹੋ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੁਕਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦੁਆ ਕਰੋ। ਤੀਜੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਠ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ
ਸਲੀਬ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਠ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹੀਏ। ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੱਚਾਈ ਦਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨੇਕੀ ਦਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਲ ਕੇ ਆਖੀਏ, ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਕਲਮਾ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ, ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ। ਉਸਨੇ 35 ਪਿਲਾਤੁਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਉਠਾਇਆ, ਸਲੀਬ ਉਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ, ਬਰਜ਼ਖ ਵਿੱਚ ਜਾ ਉਤਰਿਆ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਆ ਜਾ ਬੈਠਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਆਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਰੂਹ ਪਾਕ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਪਾਕ ਕੈਥੋਲਿਕ ਕਲੀਸਿਆ, ਪਾਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਕਤ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਜਿਸਮ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ। ਆਮੀਨ। ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਉਸਤਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀਏ। ਸਾਡਾ ਅਨੁਵਚਨ ਹੈ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਐ ਸਾਡੇ ਬਾਪ, ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਪਾਪਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ। ਅਨੁਵਚਨ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਸਾਡੀ ਡਾਇਸਿਸ ਦੇ ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਹਿਤਾ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੱਚੇ ਗਵਾਹ ਬਣ ਜਾਣ। ਅਨੁਵਚਨ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਲਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣ। ਅਨੁਵਚਨ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਸਾਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਛੂਹ ਲੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਲੇਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਪ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਅਨੁਵਚਨ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਲਈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਪਰਉਪਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜੋ ਕਲੀਸਿਆਈ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਿਨਾਈ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਅਨੁਵਚਨ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਭਵਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਬਰਕਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਦਾਈ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਅਨੁਵਚਨ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆਖੀਏ, ਸਲਾਮੇ ਮਰੀਮ, ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧਨ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਧਨ ਹੈ ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਯੀਸ਼ੂ।
ऐ हजरत मरियम खुदा दी मां असां गुनाहगारां लई दुआ कर हुण ते साडी मौत दे वेले आमीन। है प्रभु खुदा, जो भी प्रार्थनावां ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ आमीन। Blessed are you, Lord God of all creation, for through the deeds of the Spirit of God, which are thanksgiving. प्यारी खुदाया कर ले परवान, अर्पण करा मैं रोजी समझा। प्यारी खुदाया कर ले परवान, अर्पण करा मैं रोजी समझा। मर्जी में तेरी करा सदा, जीवन पर अपना राह विखा। मर्जी में तेरी करा सदा, जीवन पर अपना राह विखा। भुलाना फिर मैं तेरा कलाम, अर्पण करा मैं रोजी समझा। प्यारी खुदाया कर ले परवान, अर्पण करा मैं रोजी समझा। अर्पण करा मैं रोजी समझा। अर्पण करा मैं रोजी समझा। प्राउत भैनों, प्रार्थना करो कि पूरी कुदरत वाला खुदा साडा बाप मेरी ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ। प्रभु इस कुर्बानी ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਤ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਹੈ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਬਾਪ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਨਜਾਤ ਦੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਪ, ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਖੁਦਾ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਕੇ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤੀ ਜਥਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। पाक पाक खुदावन सदा, पाक 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 खुदावन सदा, खुदावन सदा लश्करां दा खुदा, खुदावन सदा लश्करां दा खुदा।
ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨਾਲ ਪਰੇ ਹਨ ਉੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਸਨਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨਾਲ ਪਰੇ ਹਨ ਉੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਸਨਾ। ਹੋਸਨਾ 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 ਹੋਸਨਾ। पाक 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 खुदावंद सदा, पाक 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 खुदावंद सदा, खुदावंद सदा लश्करां दा खुदा, खुदावंद सदा लश्करां दा खुदा। खुदावंद नां दे उते जो आंदा है उच्चियां विचों होसना। ओ तने खुदावंद नां दे उते जो आंदा है उच्चियां विचों होसना। होसना 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 होसना। पाक 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 खुदावंद सदा, पाक 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 खुदावंद सदा, खुदावंद सदा लश्करां दा खुदा, खुदावंद सदा लश्करां दा खुदा। है प्रभु तू सचमुच पवित्र है ਅਤੇ सही है कि तेरी सारी सृष्टि तेरी वडियाई करे। तेरे बेटे साढ़े प्रभु यीशु मसीह दे राहें ते रूह पाक दे कुदरत नाल तू सारे संसार नूं जीवन बख्शदा ते पाक करदा है। तू लगातार अपने लिए प्रजा इकट्ठी करदा रहिंदा है तां जो चढ़दे सूरज तो लैके लैंदे तक एक शुद्ध कुर्बानी तेरे पवित्र नाम दे लिए चढ़ाई जावे। इसलिए प्रभु से हलीमी नाल तेरे अगे मिन्नत करते हैं, अपनी मेहर नाल ओही रूह पाक दे राहीं इन्हां नजरानियां नूं पवित्र कर जो असीं तेरी पाक हज़ूरी विच लैके आए हैं, तां जो तेरे बेटे साढ़े प्रभु यीशु मसीह दा बदन अते लहू बन जावे, जिस दे हुक्म नाल असीं इन्हां भेदां नूं मनाउंदे हैं। जिस रात उसका विश्वासघात किया गया उसने रोटी ली ते तेरा धन्नवाद करदा बरकत दिती, रोटी तोड़ी ते अपने चेलियां नूं दित्ती कहंदे होए तुसीं सारे ए लओ ते इस विचों खाओ, क्यों जो मेरा बदन है जिहड़ा तुहाडे लई कुर्बान किया जावेगा। इस तरह भोजन करने के बाद उसने प्याला लिया, तेरा धन्नवाद करदे बरकत दिती, प्याला अपने चेलियां नूं दिता कहंदे होए तुसीं सारे ये लो ते इस विचों पीओ, क्यों जो ये मेरे लहू दा प्याला है, नवें ते सदीवी नेम दा लहू जो तुहाडे ते बहुतियां वास्ते गुनाहां दी माफ़ी लई वहाया जावेगा। मेरी याद विच ये करया करो। ईमान दा भेद। हे प्रभु मुक्ति दाते
असीस कुर्बानी देना। तेरी मौत ते फिर जी उठण नू याद कर दे हाँ, याद कर दे हाँ। ऐ प्रभु मुक्ति दाते असीस कुर्बानी देना। तेरी दूसरी बारी आण उते आस रख दे हाँ, आस रख दे हाँ। ਇਸ ਲਈ ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਮੁਕਤੀਕਾਰੀ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਉਸ ਦੇ ਜਲਾਲੀ ਚੀਠਣ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚੜ ਜਾਣ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋਏ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਉਂਦੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੈਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਚੜਾਵੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਅਤੇ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਰਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਰਜਾਏ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੂਹ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਕੁਆਰੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਵਰ ਸੰਤ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਧੰਨ ਰਸੂਲਾਂ ਨਾਲ, ਤੇਜਸ਼ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਮਦਦ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੜ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸਰਦਾਇਕ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਸੰਤ ਪਾਪਾ ਫਰਾਂਸਿਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬਿਸ਼ਪ ਅਗਨੈਲੋ ਅਤੇ ਫਰੈਂਕੋ ਨੂੰ, ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਿਸ਼ਪਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਈਮਾਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਦਣ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐ ਦਿਆਲੂ ਬਾਪ, ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੋਏ ਹੋਏ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ, ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਰ ਚੰਗੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਖੁਦਾ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਬਾਪ, ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਲਾਲ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੀ ਹੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕਰ ਆਮੀਨ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਐ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਅਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾ, ਸਗੋਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ, ਆਪਣੇ ਰਹਿਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਬਾਰਕ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਰਾਜ, ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਜਲਾਲ ਯੁਗ ਯੁਗ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ।
ਤੂੰ ਜੋ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕਰ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਈਏ। लीले खुदा दे तू दुनिया दे गुनाह चुक ले चांदा है। लीले खुदा दे लीले खुदा दे साडे उते दया करो। लीले खुदा दे तू दुनिया दे गुनाह चुक ले जांदा है। लीले खुदा दे लीले खुदा दे साडे उते दया करो। लीले खुदा दे तू दुनिया दे गुनाह चुक ले जांदा है। लीले खुदा दे लीले खुदा दे सानू शांति प्रदान करो। सानू शांति प्रदान करो। सानू शांति प्रदान करो। ਵੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਲੇਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਲੇਲੇ ਦੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹਨ। ऐ प्रभु मैं इस योग्यता नहीं हाँ कि तू मेरी छत थले आवे, पर एक शब्द आख तां मेरी रूह चंगी हो जावेगी। तू जिंदगी दी यीशु खुवाल दे। रोटी तू जिंदगी दी यीशु खुवाल दे। आबे हयात नाल तू सानू प्याल दे। आबे हयात नाल तू सानू प्याल दे। रोटी तू जिंदगी दी यीशु खुवाल दे। रोटी तू जिंदगी दी यीशु खुवाल दे। बूहे ते तेरे आन पे मुर्दे ऐ मसीह। बूहे ते तेरे आन पे मुर्दे ऐ मसीह। लाज़र दे वांगरियों नानू आके उठाड़ दे। लाज़र दे वांगरियों नानू आके उठाड़ दे। रोटी तू जिंदगी दी यीशु खुवाल दे। रोटी तू जिंदगी दी यीशु
ਖੁਆਲ ਦੇ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ। ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ। ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਕ ਭੇਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਬੇਟਾ ਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੜਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਏ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ। ਯਾਦ ਕਰ ਐ ਨਹਾਇਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ, ਭਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪਨਾਹ ਲੱਭਦਿਆਂ, ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ, ਤੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੰਗਦਿਆਂ ਤੇਥੋਂ ਖਾਲੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਐ ਕੁਆਰੀ ਕੁਆਰੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਇਸ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੱਸ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹੀ ਰੋਂਦੀ ਹਾਂ। ਐ ਦੇ ਤਾਰੇ ਹੋਏ ਕਲਾਮ ਦੀ ਮਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਸਗੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਣ ਅਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਆਮੀਨ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਮੁਬਾਰਕ ਮਾਂ ਮਰੀਮ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ। ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਰਾਣੀ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੀ, 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 ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਰਾਣੀ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੀ। ਤੈਨੂੰ ਕਰਨ ਸਲਾਮ ਸਲਾਮ ਲਾਇਕ ਸਲਾਮ, ਤੈਨੂੰ ਕਰਨ ਸਲਾਮ ਸਲਾਮ ਲਾਇਕ ਸਲਾਮ, ਕੁਲ ਨਸਲਾਇਆ ਖਾਸ ਤੇ ਆਮਾ, ਖਾਸ ਤੇ ਆਮਾ, ਕੁਲ ਨਸਲਾਇਆ ਖਾਸ ਤੇ ਆਮਾ, ਖਾਸ ਤੇ ਆਮਾ, बीच जगत तमाम रानी असमाना दिए, होवे तेनू सलाम 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 रानी असमाना दिए।